అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని. వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ వివి పాడ్కాస్ట్. ఇవాళ మన పాడ్కాస్ట్లోని గెస్ట్తో మీలో చాలామంది రిలేట్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఈయన కూడా తన జర్నీని అమీర్పేట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ మోర్ దెన్ 18 ఇయర్స్గా ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తూ హీఈస్ కరెంట్లీ అ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ కన్సల్టెంట్ యాట్ గూగుల్. అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 40 మినిట్స్ పాడ్కాస్ట్ ఉంటుంది. ప్రతి మినిట్ కూడా మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, బట్ యూ కెన్ కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండ్ దాట్. మీరు మన పాడ్కాస్ట్ని ఇదే విధంగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తుండండి. అండ్ నేను మీకోసం ఇంకా మంచి మంచి గెస్ట్లని, ఇంకా మంచి మంచి కంటెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. హలో అండి కిషోర్ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ద పాడ్కాస్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ ఫ్రమ్ యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా ఆడియన్స్ చాలా నేర్చుకుంటారు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యూర్ టైం. టు స్టార్ట్ విత్, మీ జర్నీ రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ కాలేజ్ నుంచి ఇవాళ బీయింగ్ క్లౌడ్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ గూగుల్ వరకు, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? Yeah, sure. And first of all, thank you so much for having me. It's my pleasure. And I've seen the earlier podcast also, by Subhashkar. It was very inspiring story as well as very informative. And just to put things straight up, whatever the views, whatever the expressions I'll be using in this podcast is entirely personal, nothing related and nothing um, nowhere connected to my employer, right? So just I wanted to get that set straight, so that we are compliant. Again, as I was saying, thank you so much for having me. It's my pleasure. I was always thinking, and there has to be some platform where I could tell some story, um, and um, and even if one person get influenced, if they get some inspiration out of, and you don't have to look, or you don't have to read so many books to get inspiration. You look around, you will find some personalities. So my story is no different. So నా స్కూలింగ్ అప్ టు +2 అంతా వైజాగ్ అండి. వైజాగ్లో నేను చేశాను. తర్వాత ఇంజనీరింగ్ తెలంగాణలో చేశాను, ఎఫిలియేషన్ టు జేఎన్టీయూ. ఐ డిడ్ మై మేజర్స్ ఇన్ ఈసీఈ. దాని తర్వాత ఐ నాకు ప్లేస్మెంట్ ఏమీ రాలేదు, ఐ ఆబ్వియస్లీ. అండ్ వీ వర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ బ్యాచ్, got graduated in 2005. We were part of that batch where there were like enormous number. That was the start of the evolution of engineering, right, if you will. So చాలా మంది స్టూడెంట్స్ బయటకు రావడం, అండ్ I think my story is no different, where I used to walk in the morning in Amirpet roads on a clean road, and by afternoon it was full of pamphlet and my legs were on those. So my story is no different. So I kind of had my struggles for an year. Then నేను బెంగళూరుకి షిఫ్ట్ అయ్యాను. అయినాక ఒక చిన్న ఫర్మ్లో ఐటీ సైట్ స్టార్ట్ చేశాను, లైక్ సిస్టమ్ సపోర్ట్, అప్లికేషన్ సపోర్ట్. And from there I moved on places, and here I am. I think I work for most of the MNCs, and great organizations. And yeah, now I'm with Google, as a cloud architect. If you, I know it's a long shot at the question, but just wanted to give a summary, or probably two things or three things that I feel that I could tell about what I have been into the stories. నేను చదువులో, ఐ మీన్ 10th వరకు ఓకే, కైండ్ ఆఫ్ అబోవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్. ఇంజనీరింగ్లో ఓకే, ఐ డిడ్ ఓకే. And then again, as I said, 1 year struggle అయినాక వచ్చాను. But the reason why I was telling this is that నేనేమి చదువుకునేటప్పుడు I didn't have many aspirations, like I want to become someone, I want to become like this. Many kids and many youngsters do have, right? And I'm not saying it is, and I'm saying it is okay not to have super aspirations, but yet if you have 100% conviction and confidence in you, and you do 100% and give your 100% in the things what you do, right, and you will reach heights. So I think I've done something right in my life till now, and I'm lucky enough to be working with these great organizations. It gave me a great exposure, and my co-workers, managers,
higher hierarchy. They gave me some freedom. So yeah, I think that's I'm sorry for the long answer, but yeah, just wanted to. యా జస్ట్ ఒక ఫాలో అప్ అండి. ప్రస్తుతానికి కూడా బయట రిసెషన్ కొంచెం ఉంది. ఇట్స్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జాబ్ ఫ్రీజ్ కానివ్వండి అంతా కూడా. అండ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ మీరు చెప్పినట్లుగా బీయింగ్ అట్ అమీర్పేట్ చదువుకోవడం, జాబ్స్ కోసం సర్చ్ చేయడం. సో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉంటే మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? లైక్ వాట్ షుడ్ దే డూ? That's a good question. And I can completely understand what one could be going through. This could be a little bit. I mean, see, మనం ఎవరైతే చేస్తున్నారో చదువుతున్నారో లేకుంటే అయితే ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ కోచింగ్ సెంటర్ వాట్ ఎవర్ యూ డూయింగ్, నేను దాని గురించి మాట్లాడను. ఎందుకంటే ప్రాబబ్లీ యు హవ్ సెలెక్టెడ్ దట్ పాత్ ఆర్ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ because you have a passion towards it, right? So keep doing it. That I'm not gonna talk too much about it, but what I wanted to more of a behavioral and psychological wellness, right? I mean, to give a kind of an angle. Ippudu, yes, I agree there is certain uncertainties in even mature markets. So that is why maybe there is a freeze or there is hiring has come down. But keep doing what you're doing and use this time to upskill yourself in many technologies, right? Again, I'll go back to the same example, right? When I did pass out my engineering, like anyone of my, even though I did majors in electronics and communication, like 100 others of my friends, I got into SR Nagar Amirpet. Trust me, um, one of the great organization which even now running in Amirpet, I also got into that, right? And I started doing C++ and Java. But because I didn't know what to do, everyone were doing, I was also into it. But this is where probably I'm lucky, and this is what I tell my mentees also. It's okay. మనకేం తెలియనప్పుడు అనుకోకుండా పక్క వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఫాదర్ మదర్ లేకుంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్తో ఏదో ఒకటి చేయమని పుష్ చేస్తే మనం చేస్తాం. బట్ యూ షుడ్ బి 100% టాకింగ్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఇది నాకు కరెక్టా కాదా, అది ఇంకెవరు చెప్పలేరండి. దట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను 2 months into C++ Java, I immediately got to know that this is not my fault. Programming is not meant for me. So I immediately quit and I started looking for IT side, networking concepts, security concepts, infrastructure side. Appatlo cloud ledandi. So it was all on-prem data center side. Somehow I found passion. Maybe I didn't have much choices that time, but I found passion. Plus ఈరోజు కూడా నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే, నేను ఐ డెంట్ డూ గ్రేట్ ఇన్ స్టడీస్, బట్ వన్స్ ఐ గాట్ ఇన్ టు ద జాబ్ ఐ నెవర్ లుక్ బ్యాక్. రోజు ఎవ్రీ డే ఐ యూస్ టు లెర్న్ సమ్ ఆర్ ద అదర్ న్యూ థింగ్. ఇఫ్ నాట్ టాక్ టు ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ నాట్ టాక్ టు కొలీగ్స్, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్, లెర్న్ దోస్. ఐ థింక్ దట్ హెల్ప్ మీ అ లాట్. సో ఇప్పుడు ఉండే ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే, if they are thinking that, oh my god, what's going to happen to me, am I going to be jobless for rest of the year or for the next years, do not lose faith in you. Use this time. In fact, this is a blessing for you. That if నేనేమనుకుంటానంటే, ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ప్లేస్ అయిన వాళ్ళకన్నా ఇప్పుడు ఎవరైతే చూస్తున్నారో, యూజ్ యువర్ టైం. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అప్కమింగ్ టెక్నాలజీస్, ఏఐ, జనరేటివ్ ఏఐ, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, ఎంఎల్ఆప్స్, డెవాప్స్, వీటన్నిటిపైన మీరు ఏదైనా టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫ్లూయెంట్ బూమ్ నౌ, రైట్? గెట్ ఇన్ టు దోస్, లెర్న్ దోస్, యూజ్ దిస్ టైమ్ ఫర్ దట్. దట్స్ వాట్ మై 2 cents. యా, మేక్ సెన్స్. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి కంపెనీ కూడా, మే ఇట్ బి బిగ్ ఎంఎన్సి ఆర్ సర్వీస్ బేస్ అవ్వచ్చు, ప్రోడక్ట్ బేస్ అవ్వచ్చు, స్టార్టప్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ జేడీలో ఒక స్పెసిఫిక్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, స్పెసిఫిక్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్లీ ప్రస్తుతానికి ఇఫ్ యూ సీ, దే నీడ్ సిఎస్సి గైస్, సిఎస్సి గ్రాడ్యుయేట్స్ కావాలంటున్నారు, గ్యాప్ ఉండకూడదు అంటున్నారు. బట్ ఇన్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రతి ఒక్కరు సిఎస్ చేస్తారని రూల్ లేదు, కోర్స్ అంత జాబ్స్ లేవు. సో దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ఐటీ ఫీల్డ్, అదర్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. అండ్ తెలియకుండానే జాబ్ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది ఇన్ ద వే దట్ ద మార్కెట్ ఈస్ కరెంట్లీ, రైట్? సో అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం ఏ విధంగా అప్లై చేయొచ్చు, ఆర్ ఏ విధంగా ప్రొసీడ్ అయితే ఆఫ్ క్యాంపస్లో ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి అట్లీస్ట్ దే కెన్ ల్యాండ్ అప్ విత్ సంథింగ్ టు స్టార్ట్ విత్? యా, నేను అనుకోవడం అండి, ఐ థింక్ I split this into my answer into quick 3 things so that people understand.
వన్ ప్రిపరేషన్ అండి, రెండోది అప్లైయింగ్. రైట్, ఐ కమ్ టు ది అప్లైయింగ్ పార్ట్ లేటర్. ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలంటే, అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, దిస్ జనరేషన్ ఈస్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ content is available. Like for example, there are so many learning platforms for free. Like you can just enroll yourself and read it. Right, massive open online courses ఉన్నాయి. I mean, when we were going through this, we never had this kind of a. రెండోది, ఇందులో ఒకటి ఆన్లైన్ చదువుకునేది, రెండోది మోస్ట్ పీపుల్ వేర్ ద మిస్ ద బస్సెస్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్. మీరు అనొచ్చు, హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లా వస్తాయండి, if you get a job only you will get to do the project. No, that those days are over. You can build your own personal projects. Like any of these three major cloud providers, they give you free credits. మీరు లాగిన్ ఎన్రోల్ అయ్యి ఆ క్రెడిట్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాసివ్ క్రెడిట్. ఓకే, ఫర్ ఎ ఫ్రీ యూజర్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ అ డాలర్ నెంబర్, ఇట్స్ అ మ్యాసివ్ క్రెడిట్. యూ కెన్ ఆరామ్సే మీరు ఒక 1 month మీకు కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్, దానికి ముందు అంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళినాక నేర్చుకునేది కాకుండా, యూ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ టు ఇట్ అండ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ 3 major cloud providers. Right, and then networking and community. Right, you look at LinkedIn, you look at any other job portal, keep looking at those. And then ఐ థింక్ సిఎస్సి, మీరు అనేది కరెక్టే, కీ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలని. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, సేమ్ జేడీలో సమ్వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ ప్రిఫర్డ్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ అ మినిమం క్వాలిఫికేషన్. రైట్, ఐ థింక్ there is a balance between it, and I don't think any interviewer will turn you down just because you did easy but you have done great in interview. Right, I don't think anyone would do it. వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు వీళ్ళకి స్కిల్ ఉందా లేదా, రైట్, బికాస్ ఐ డిడ్ ఈసీ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ వేర్ అండ్ ఆర్ నో వేర్ రిలేషన్. సో ఇది మిత్ అండి. ఐ థింక్ దట్స్ ఎ మిత్. ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ ఎ జేడీ, అండ్ మోస్ట్ ఆఫెన్ దెన్ నాట్ జేడీస్ ఆర్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. ఓకే, ఎవరో కొత్తగా జేడీ ఎవరో రాయరు, ఎవరో చేసిన జేడీని కాపీ తీసుకొని వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ ని లేకుంటే 2-3 టెక్నాలజీస్ ని అటు ఇటు మారుస్తారు. సో డోంట్ గో, ఐ విల్ సే, డోంట్ గో టూ మచ్ డీప్ ఇన్ టు జేడీ. ఐ మీన్, ఎగ్జాక్ట్ గా లైన్ బై లైన్ పోవద్దండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ స్కిల్ సెట్ అండ్ యూ థింక్, పర్సనలీ యూ థింక్ you can have a hit at it, go for it. గాట్ ఇట్. ప్రస్తుతానికి లైక్ నేను విన్నది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ నుంచి చాలాసార్లు ఓపెనింగ్స్ చాలా ఉంటున్నాయి. అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ ఒక కంపెనీకి రాకపోతే రెస్పాన్స్, ఇట్ సౌండ్స్ ఓకే, 2 రాకపోతే సౌండ్స్ ఓకే. బట్ నేను విన్నది ఏంటంటే చాలామంది ఓపెనింగ్స్ పెట్టేస్తున్నారు, అండ్ ఒకవేళ అవి లైక్ లెట్స్ సే పొజిషన్స్ హ్యార్ అయిపోయాక వాటిని క్లోజ్ చేయట్లేదు. ఐ ఫీల్ దాట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. బట్ చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే, there's a lot of ghosting out there in the market. అప్లై చేశాక there is no response, as in సెలెక్ట్ అయ్యారా అవ్వలేదా, నథింగ్, లైక్ ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు. సో ఆ కేసులో ఆఫ్ క్యాంపస్లో ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీలో జాబ్ రావాలంటే మీ దృష్టిలో టాప్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? రెజ్యూమా, లేకపోతే రెఫరల్స్ గురించా, లైక్ వాట్ డూ యూ థింక్? Yeah, that's a good question. Actually, మీరు చెప్పినవి ఏది నేను అనుకుంటా, ఐ కుడ్ బి రాంగ్, బట్ ఐ థింక్ రెజ్యూమ్ కానీ, మీరు యువర్ బయోడేటా ప్రిపరేషన్ కానీ, మీరు అప్లై చేసే విధానం కానీ, ఐ డోంట్ థింక్ దట్ మేక్స్ ఎ లార్జర్ impact, because today with generative AI you can evaluate and you can generate your resume like no other one, right? Digital resume gani, I don't think, I mean, presentation is a piece, I mean, I'm not denying that a fact, it is a key thing, but it is not everything. I still feel నేను అనుకోవడంలో, and even in my personal opinion, the key things which will take you heights or to the places where you want to is, one is self confidence అండి, రెండోది స్కిల్ సెట్ అండి. స్కిల్ సెట్ అనేది కూడా నేను యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, మార్కెట్లో కొత్త వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? దట్ డజంట్ మీన్ మీరు అన్ని నేర్చేసుకోవాలి, లేకుంటే ఆ కొత్త వచ్చిన వాటిపైనే జాబ్స్ ఉంటాయి. నో, ఈవెన్ టుడే దెర్ ఇస్ అ డేటాబేస్ ఇంజనీర్, ఈవెన్ టుడే దెర్ ఇస్ అ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఈవెన్ టుడే దెర్ ఇస్ అ డేటా సెంటర్, బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ ఓనర్షిప్ ఇస్ చేంజ్. సో ఎవరైనా, నేను ఐ కాంట్ టాక్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ఎ క్లౌడ్ సైడ్కి ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అయినా ఫస్ట్ యూ స్టార్ట్ విత్ ఫండమెంటల్స్, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ విత్ యువర్ ఫండమెంటల్స్, అంటే క్లౌడ్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ క్లౌడ్, రైట్?
అండ్ ఐ టెల్ ఆల్ దిస్ టు మై మెంటీస్, రైట్? చాలా మంది ఏదో దీని ఒక పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ లాగా ఇది దీంట్లో ఏదో పెద్ద జరిగిపోతా ఉంది అని అదేం లేదండి. ఇది మనం పురాతనం నుంచి వాడుతున్నదే. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ మన ఇంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది కదా, మనం కొత్త ఇల్లు కట్టుకున్నాం, మనకి ఎలక్ట్రిక్ కనెక్షన్ ఇస్తారు, మీటర్ పెడతారు, నెల అయ్యేటప్పటికి బిల్ వస్తుంది. క్లౌడ్ కూడా అంతే, రైట్? ఇంతకు ముందు ఎవరైతే ఎర్స్ట్ వైల్ డేటా సెంటర్స్ రన్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు కొన్ని రోజులకి ఏమన్నారంటే, ఈ డేటా సెంటర్స్ నేను రన్ చేయలేను, ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేను రన్ చేయలేను, కెన్ యూ రన్ ఇట్ ఫర్ మీ అని చెప్పి ద లైక్స్ ఆఫ్ దిస్ బిగ్ ప్రొవైడర్స్కి ఇచ్చారు. అక్కడ కూడా వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువైపోయి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఫర్ ద లైక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ ద బిగ్గర్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చి, కెన్ యూ రన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ ఫోకస్ ఆన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మై niche cream skill, right? So it's as good as that, right? Nelaki, this is how the cloud operates. You pay for what you use, right? This is metered. So if you, and on top of that, you take Amazon, you take Azure, you take Google, more or less it is the same setup, right? The names would change for their functions, a platform as a service, as a software as a service, but the fundamentals are same. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆస్పైరింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు క్లౌడ్ సైడ్, యూ బీ వెరీ స్ట్రాంగ్ విత్ క్లౌడ్, రైట్? అండ్ యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ కమ్యూనిటీ అరౌండ్ ద ఇంటర్నెట్, అండ్ యూ ప్లీజ్ హ్యావ్ సమ్ మెంటర్షిప్. ఎవరో ఒకరిని, ఈదర్ వెదర్ యువర్ సీనియర్ ఆర్ యువర్ లెక్చరర్ ఆర్ సమ్వన్, ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్ టు బీ యువర్ మెంటర్, రైట్? యూ డూ యువర్ వర్క్ అండ్ ఆల్సో కీప్ దెమ్ లైక్ అ వీక్లీ ఆర్ ఎ మంత్లీ మాట్లాడుతూ ఏమైనా కొత్తగా ఉన్నాయి, మేబీ దే కుడ్ హ్యావ్ ఎక్స్పోజర్ టు సంథింగ్. సో అలా చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇదేమి పెద్ద ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ రాకెట్ సైన్స్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆర్ వీఆర్ నాట్ సెండింగ్ ఎనీవన్ ఆన్ టు ద మార్స్. ఐ రియల్లీ లైక్ దట్ అనాలజీ. కరెంట్ బిల్ ఇప్పుడు దాకా నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, అది సౌండ్స్ రియల్లీ గుడ్. సో ఇట్స్ బేసిక్, రైట్? ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ దట్. యా. సో క్లౌడ్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ఫ్రెషర్ రైట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ కాలేజ్, అవుట్ ఫ్రమ్ హిస్ కాలేజ్, బేసిక్ సిఎస్ ఫండమెంట్స్ వచ్చి అనుకుందాం, నెట్వర్కింగ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వాట్ అడిషనల్ స్కిల్స్ వుడ్ హీ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? అండ్ యాజ్ అ ఫాలో అప్ టు ద సేమ్, ఒక రోడ్ మ్యాప్ లాగా చెప్పగలరా? ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ టు బీ ఎలిజిబుల్, ఈ స్పెసిఫిక్ మేబీ క్రైటీరియా ఉంటే, ఆర్ ఈ స్కిల్స్ వస్తే ఈ డొమైన్లో, ఇట్ వుడ్ బి అ గుడ్ స్టార్ట్ ఫర్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు అ జాబ్ అన్నట్టుగా. So there are there are multiple roles and cloud, right? And there are multiple like enormous number of opportunities. నేను అన్ని మనం కవర్ చేయలేము ఆబ్వియస్గా టైంలో, బట్ నేనేం చెప్పగలనంటే ఒక హైలైటెడ్గా ఒక 3-4 రోల్స్ చెప్తాను. పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కెన్ పర్సూ దట్, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. మీరు చెప్పినట్టు నెట్వర్కింగ్, ఓఎస్ అవన్నీ వచ్చేసినాక, ఐ మీన్ వెన్ యూ థింక్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రాంగ్, మెయిన్ ఏమంటే ఈ క్లౌడ్ 3 ప్రొవైడర్స్, నేను చెప్పిన 3 ప్రొవైడర్స్ లోకి వెళ్ళి ఏ సర్వీస్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు, రైట్? నౌ దేర్ కుడ్ బి ఓవర్లాపింగ్, రైట్? డేటా వేర్ హౌసింగ్కి, డేటాబేస్కి, అన్స్ట్రక్చర్డ్కి, స్ట్రక్చర్డ్కి, దేర్ కుడ్ బి మల్టిపుల్ సర్వీసెస్, 1 or more than సర్వీసెస్. ఫైండ్ అవుట్ ద బెస్ట్ యూజ్ కేసెస్. మీకేంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏడబ్ల్యూఎస్లో కానీ, లేకుంటే అజూర్లో కానీ, గూగుల్లో కానీ, ఏదో ఒకటి మీరు ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ అయినాక ఒకటి చూస్ చేసుకోండి, రైట్? గూగుల్ సైడ్ పోదాం, లేకుంటే అజూర్ సైడ్ కానీ, లేకుంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ సైడ్. అన్నీ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ఆల్ 3, బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, చూస్ అ ప్రాపర్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ దట్. స్పెషాలిటీ ఏంటి ఆ క్లౌడ్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ ఉందనుకోండి, they are very good at machine learning, artificial intelligence, right? They have a niche and rich services. So akkada meeru gana ఏ సర్వీస్ దేనికి, వాట్ ఈస్ ద యూస్ కేస్, అది మీరు చూసుకొని దాని తర్వాత మీరు దానిపైనే చిన్న ఎంట్రీ లెవెల్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్? యువర్ ఓన్, మీరు ఏదైనా ఒక థింక్ చేసి కానీ, ఇంటర్నెట్లో ఫైండ్ చేసి కానీ, there are so many GitOps handles and GitHub handles, right? You can actually download and you can try for yourself. సో ఇవన్నీ చేసి లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఏ రోల్ వచ్చినా, ఎంట్రీ లెవెల్ రోల్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ కానీ, లేకుంటే జూనియర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కానీ, లేకుంటే క్లౌడ్ ఆపరేషన్స్ అసోసియేట్ కానీ, మీరు ఏ లెవెల్కైనా సరే అప్లై చేయండి. అండ్ ఈచ్ రోల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పాత్, అండ్ ఈచ్ పాత్ ఈస్ వెరీ వెల్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ 3 క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్
ఆర్కిటెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, దెర్ ఇస్ అ క్లియర్ పాత్ డిఫైన్డ్. మనమేమి ఇప్పుడు కొత్తగా నేను బుక్ పెన్ను తీసుకొని నేను ఇవి చేయాలని అవసరమే లేదండి. మీరు గూగుల్ క్లౌడ్లో లాగిన్ అయితే దెర్ ఇస్ అ స్కిల్ బూస్ట్ వెబ్సైట్. యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్, యూ చూస్ ఎ పాత్ ఫర్ ఇట్, రైట్? ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోల్స్, ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్, ఇన్ఫ్రాసైడ్ అన్ని. బట్ వీటన్నిటికీ మీరు ఏదైనా రోల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని తాలూకా కెరియర్ పాత్, దాన్ని అలాగే అంటే 101 నుంచి 001, 101, 201 ఇలా చేసుకుంటా. రెండు కీ థింగ్స్ అండి. నేర్చుకున్నది సర్టిఫికేషన్ ప్లీజ్ ఇవ్వండి, రైట్? అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ సో మెనీ పీపుల్ హూ కెన్ మెంటర్స్ కానీ ఎవరైనా హెల్ప్ చేయొచ్చు విత్ సర్టిఫికేషన్ వౌచర్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ఎ నైస్ సర్టిఫికేషన్ పోర్టల్స్, ఐ మీన్ సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వండి అదొకటి. రెండోది, ఎవరైతే మీరు తీసుకున్నారో, ఏ పాత అయితే తీసుకున్నారో, రైట్, దానికి తగ్గ రోల్స్కి అప్లై చేయడమే కాకుండా మిగిలిన కూడా చూసుకోండి. అది నేను. ఓకే, సో సర్టిఫికేషన్స్కి నిజంగా వర్త్ ఉంటుందంటారా క్లౌడ్ డొమైన్లో? ఆబ్వియస్లీ ఈ సిఎస్పీస్ అందరూ కూడా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సర్టిఫికేషన్స్ ఫర్ దేర్ ఓన్ డెవలపర్కి ఒకటి, ఆ తర్వాత నెట్వర్కింగ్ సైడ్ ఒకటి. సో ఆ సర్టిఫికేషన్స్కి వాల్యూ ఉంటుందంటారా వైల్ యూ ట్రై టు అప్లై టు జాబ్స్? సో అగైన్ మేబీ ఇది అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు, బట్ నేనేం వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇస్ certifications has a value. Definitely I can't deny it, but certification చేస్తేనే వచ్చేస్తుందా జాబ్ అంటే I don't agree, right? It is the path to get certified will give you that knowledge, right? If I have to get certified genuinely, right, and I don't want to believe in any online dumps or something, మీరు మీ పైన సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ కానీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినాక ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి అండ్ వర్క్ టువర్డ్స్ ద బ్యాక్ డే, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ May 1st టుడే అంటే లెట్స్ సే June 1st నాకు సర్టిఫికేషన్ ఉంది. ఇక 30 days నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది కూడా మీకు ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. నేనేమంటానంటే ఈ 30 days తాలూకా జర్నీ విల్ టేక్ యూ ప్లేసెస్ దాన్ ద సర్టిఫికేషన్ రిజల్ట్. సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ అ బై ప్రోడక్ట్, రైట్? మీరు వాట్ ద రిసోర్సెస్ యూ గో త్రూ, right, what the things you do, that will give you, and that will give you a fetch for longer time. Last but not the least, I forgot to mention the most happening tool that comes very handy irrespective of which cloud service provider you pick. Infra as a code, right? Whether you take it CloudFormation or a Terraform, right? I would suggest, if you want me to pick one particular tool that everyone should be aware and have their hands dirty, is this thing, Terraform కానీ, if it is AWS CloudFormation కానీ, ఇవి తీసుకొని వాటిపైన కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే you can, that's the fundamental and the basic of deploying, developing anything in cloud. Makes sense. You mean the CFTs కదా, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ టెంప్లెట్స్ అంటున్నారా? ఓకే, గాట్ ఇట్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, ఫ్రెషర్స్కి ఫ్రీ రిసోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా నేర్చుకోవడానికి? ఆబ్వియస్లీ క్విక్ ల్యాబ్స్ లాంటివి ఉంటాయి, బట్ దాంట్లో ఏంటంటే ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ ఇట్, మీకు థియరీ నాలెడ్జ్ కావాలి కదా. సో ఆ థియరీ నాలెడ్జ్ ఫ్రీగా ఎనీ గుడ్ బుక్స్ కానివ్వండి దట్ యూ ఫీల్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్. There are so many resources in the end, and I'll be biased if I pick one. You name it. I mean, నాకు పేర్లు వస్తున్నాయి కానీ, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ పీపుల్ టు బి బయాస్డ్. సో ఆన్లైన్లో మీరు సెర్చ్ కొడితే టాప్ 3-4 ఏవైతే వస్తాయో యూ గో త్రూ ఇట్, రైట్? అండ్ ఇట్స్ నో బ్రెయినర్. యూ పిక్ ఎనీథింగ్. ఈవెన్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వాళ్ళ సొంత వెబ్సైట్లో ఉండేటివి కూడా చాలు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎన్రోల్ బయటికి వెళ్ళి అవి కూడా అవసరం లేదు. అండ్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, రైట్, వెన్ యూ ఎన్రోల్ యూ విల్ గెట్ సమ్ క్రెడిట్స్ అండ్ యూ కెన్ రిడీమ్ దీస్ క్రెడిట్స్ ఫర్ లెర్నింగ్. బట్ అది డెఫినెట్గా అది హెల్ప్ అవుతుంది. నేనేమంటానంటే, యాజ్ ఎ సెడ్, start with basics, focus on specific provider, build a portfolio, right? Like you should build your own portfolio. Like with these entry projects మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, లైక్ ఏదైనా ఒకటి మీరు ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసి ఇది పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నది, ఓకే, అది డిప్లాయ్ చేసి ఇట్లా 1, 2, 3, 4 కేస్ స్టడీస్ దాన్ని రికార్డ్ చేసుకొని బిల్డ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో. స్టే పర్సిస్టెంట్ అండ్ క్యూరియస్, right? You focus when you're strong, that you know that okay, this is the path I wanted to pursue and I'm determined. ఆ పాత్లో ఇంకా అక్కడ నుంచి బయటకు పోవద్దండి. అంటే ఒక 6 months తర్వాత మీకు అక్కడ if you don't see a reward in the effort you are putting, it is very easy to say, oh my gosh, I have selected a wrong one. No,
it will pay off, right? And think about this: these large cloud service providers, if they have inherited a certain particular technology, which means that they have done enough research before even inheriting it. So మీరు అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న టెక్నాలజీ రేపు ఎల్లుండో డిమినిష్ అయిపోదండి, రైట్? యూ విల్ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ రన్. ఇట్స్ జస్ట్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం. సో స్టే పర్సిస్టెంట్ అందులో ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెన్ ఏఐ ఉంది ఇప్పుడు, రైట్? జెన్ ఏఐ ఈజ్ గోయింగ్ లీప్స్ అండ్ బౌండ్స్, రైట్? You can't imagine what are the use cases that it's gonna come in future. If you take healthcare, and I'll quote this, right? ఇంతకు ముందు మనకి for any tumor patients, right? I'll quote two examples, one in healthcare, one in manufacturing. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఎంత క్యూరియస్గా ఉండాలి ఇప్పుడు వచ్చే ఫ్రెషర్స్ అంటే. when you take projects like this, I'm just giving an example. ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ట్యూమర్ కానీ ఉందంటే మనం యూజువల్గా ఒక స్కాన్ చేస్తాం. ఇట్స్ కాల్డ్ ఫుల్ బాడీ స్కాన్ ఆర్ పెట్ స్కాన్, రైట్? టు రీడ్ దట్ స్కాన్ అండ్ టు కమ్ అవుట్ విత్ సమ్మరీ మనకు ఒక రోజు పట్టేది. ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు ఆ స్కాన్ బయటకు రాగానే, రైట్, artificial intelligence is pointing out where the tumor, what is the size of the tumor, what is the breadth of the tumor, what kind of a tumor, right? That is an evil, I mean, like, see, మనకు అందరికీ తెలుసు, రైట్ టైంలో మెడిసిన్ ఇవ్వకపోతే అది మనం వారం తర్వాత ఇస్తే వేస్ట్, రైట్? సిమిలర్లీ ఐమ్ గోనా టాక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డేటా అనలిటిక్స్, రైట్? ఇప్పుడు మనకి ఈ ఓషన్స్, మన ఐ మీన్ ఈవెన్ ముంబై సైడ్ కానీ అట్లా ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ రిగ్స్ అంటారండి. ద వే ద పెట్రోల్, రైట్, వాట్ దే డూ ఇస్ డీప్ ఓషన్ కి ఒక సెటప్ ఉంటుంది. ఈ ఆయిల్ రిగ్ డీప్ ఓషన్ కి డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ హౌ ఇంపార్టెంట్ డేటా అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ పీపుల్ కెన్ పిక్. ఈ ఆయిల్ రిగ్ వెళ్ళేటప్పుడు, అండ్ ఇట్ ఈస్ క్రోర్స్ అండ్ క్రోర్స్ రూపీస్ ఆర్ ఇన్వెస్టెడ్. పీపుల్ ఆర్ దేర్ డే నైట్, మాన్సూన్, చలి, వర్షం ఏం లేకుండా అక్కడే ఉంటారు. ఆ రిగ్, దాని ముందు చాలా రీసెర్చ్ చేస్తారండి. ఒక 3-4 పాయింట్స్ పెట్టుకొని అక్కడికి రిగ్ తీసుకెళ్ళి దే స్టార్ట్ డ్రిల్లింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఆ రిగ్ సర్టెన్ కిలోమీటర్స్ కిందకి వెళ్ళినాక, సర్టెన్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళినాక, సర్టెన్ ఫీట్ పోయినాక, ఏ మాత్రం ఒక 30%, లీవ్ అబౌట్ 30%, ఈవెన్ 30 degrees యాంగిల్ ఎలాగెళ్తే ఇట్ విల్ చేంజ్ ద డైరెక్షన్. పెట్రోల్ ఉండే, ఐ మీన్ ఎక్కడైతే రిపాజిటరీ ఉంటుందో అక్కడ టచ్ కాకుండా ఒక ఫ్యూ మీటర్స్ అటు వెళ్తే దే విల్ నాట్ గెట్ ద రైట్ క్రూడ్ ఆయిల్. సో ఇప్పుడు అక్కడ 30 degrees డీవియేషన్ వచ్చిందని ఎవరు చెప్తారండి? నో వన్ కెన్, బికాస్ దట్ ఇస్ అ మెషిన్ దట్స్ గోయింగ్ ఇన్. సో పీపుల్ హూ ఆర్ మానిటరింగ్ ఇట్, ద డేటా, ఇప్పుడు ఆ రిగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ రిగ్ విల్ ఇవాల్యూట్ సర్టెన్ డేటా పాయింట్స్. సో ఆన్ ద డాష్ బోర్డ్, ద పర్సన్ హూ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ఇట్, మానిటరింగ్ ఇట్, విల్ కలెక్ట్, అండ్ దిస్ ఈస్ వేర్ ద అనలిటిక్స్ కమ్స్ ఇన్. ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ డేటా పాయింట్స్ని యూజ్ చేసుకొని అనలిటిక్స్ ఇమ్మీడియట్గా చెప్తుంది రిగ్ ఈస్ గోయింగ్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఒరిజినల్ సోర్స్ అని. ఇదే పరిస్థితి, ఇమాజిన్ ఇఫ్ డేటా అనలిటిక్స్ ఇస్ నాట్ దర్, ఆ రిగ్ ఎక్కడో డైరెక్షన్లో పోయేది, కొన్ని కోట్లు నష్టం వచ్చేది. దెన్ అండ్ దేర్ ఎక్కడైతే డేటా ఉందో అక్కడే అనలైజ్ చేయడం వల్ల చాలా చాలా అంటే చాలా అడ్వాంటేజెస్, అండ్ వీఆర్ సేవింగ్ so much of money and for so big enterprises. I'm just giving, these are two examples which I have seen, and I'm lucky enough to be part of such and projects which would help and which would change the mankind. So yeah, makes sense. నేను ఈ మధ్యన లైక్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఒకటి, ప్రతి కంపెనీలో, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో 2 సెపరేట్ రోల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఒకటేమో కోర్ సాఫ్ట్వేర్ రోల్స్, బ్యాక్ ఎండ్ రోల్స్, రెండోదేమో క్లౌడ్కి సెపరేట్గా రోల్స్ ఉంటాయి. కానీ రోజుకి ఈ కోర్ బ్యాక్ ఎండ్ రోల్స్లో కూడా లైక్ దే గెటింగ్ మస్ట్, లైక్ ఎందుకని అంటున్నానంటే, మీరు చూసుకుంటే ఇదివరకు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి క్లౌడ్ అడిగారు కాదు. బట్ నౌ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డిజైన్ రౌండ్, దాట్స్ వాట్ వీల్ డిస్కస్ కదా. సో వెన్ వీ డిస్కస్ సిస్టమ్ డిజైన్, క్లౌడ్ రాకుండా దెర్ ఇస్ సిస్టమ్ డిజైన్. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, స్పెసిఫిక్ బౌండరీ ఏంటి, లైక్ ఆఫీసెస్లో ఆర్ కంపెనీస్లో హౌ డూ దే డ్రా దట్ లైన్? ఆ బౌండరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్స్లో? and it is a clear defined boundary and there's a proper governance structure. ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there are different kinds of projects, right? And I'll talk about I'll take a real time example so that people can understand. For example, ఏదైనా ఒక మైగ్రేషన్ జరుగుతూ ఉంది, రైట్? ఒక అప్లికేషన్ మైగ్రేషన్ జరుగుతూ ఉంది. కరెంట్లీ వాళ్ళు ఆన్ ప్రెమ్లో ఉన్నారు, దాన్ని క్లౌడ్కి తీసుకుని రావాలనుకుంటున్నారు.
సో మేమేం చేస్తామంటే ఫస్ట్ క్లియర్గా గవర్నెన్స్ మోడల్, అంటే ఈ ఆర్కిటెక్ట్ రోల్ ఏంటి, అప్లికేషన్ సపోర్ట్ రోల్ ఏంటి, రైట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాడి రోల్ ఏంటి, ఇవన్నీ క్లియర్గా డిఫైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే వీ హ్యావ్ అ క్లియర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద యాక్చువల్ బ్యారియర్స్, వాట్ ఐ మీన్ ఇస్, అప్లికేషన్ ఎక్కడైతే ఏదైతే ఆన్ ప్రెమ్లో రన్ అవుతుందో అది క్లౌడ్లోకి మైగ్రేట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ ఎ సెటప్, రైట్, యూ నీడ్ ఎ ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రా సెటప్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఈజా లేకుంటే యూ వాంట్ టు మోడర్నైజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ VMs, యూ వాంట్ టు మోడర్నైజ్ టు కంటైనర్స్, రైట్, దెర్ ఇస్ a separate process you follow and you set up that, right. అక్కడ వరకు ఇన్ఫ్రా వాడి ప్లే ఉంటుందండి. దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే అబౌట్ ఈవెన్ ద ఇన్ఫ్రా కూడా యాజ్ ఎ కోడ్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ నౌ. సో ఇట్ విల్ ఫాలో ద సేమ్ CI/CD DevOps cycle. వాట్ ఎవర్ I generate the repository, I merge it, and someone will approve it, and then the code gets deployed. అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ గోస్ టు ద అప్లికేషన్ టీమ్. అప్లికేషన్ వాళ్ళు సేమ్ కోడ్ డిప్లాయ్ చేస్తారు, వాళ్ళ అప్లికేషన్ కోడ్ డిప్లాయ్ చేసి టెస్టింగ్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ నో డిఫరెంట్ దాన్ హౌ యూ డెవలప్ ఆర్ యూ మైగ్రేట్. సో ఇదేమి వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ రోల్స్ గెటింగ్ మెచ్డ్, ఐ అగ్రీ, బట్ ఇట్ హ్యాస్ అగైన్ ఎ క్లియర్ డెఫినెటివ్ స్కోప్ దట్ కోడ్ ఇన్ఫ్రా అనేది కోడ్గా డిప్లాయ్ అవుతుంది కానీ బట్ స్టిల్ అన్ ఇన్ఫ్రాకి విల్ డూ ఇట్, రైట్. సో ఎర్స్ట్ వైల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దే నెవర్ యూస్ టు కోడ్, దే యూస్ టు ఆస్క్ సమ్వన్ టు ఆటోమేట్ ఆర్ కోడ్. ఇప్పుడు యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్ అండ్ యూ రైట్లీ కాల్డ్ అవుట్, ఇన్ఫ్రా గై ఇఫ్ హీ హ్యాస్ టు బి దర్, ఇట్స్ నౌ గివెన్ దట్ హీ అండ్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్, కంపెనీస్ ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు కోడ్. ఐ మీన్ కోడ్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ రియల్లీ జనరేటివ్ కూడా అసెట్, బట్ అట్లీస్ట్ ద స్క్రిప్టింగ్ టైప్ ఆర్ యాజ్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, టెరాఫామ్ కానీ లేకుంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, ఈ దిస్ ఇస్ ద మినిమం గివెన్ ఆస్క్. దీని తర్వాత ఏదైతే క్రీమ్ లేదు, అప్లికేషన్ లాజిక్, ద ఫంక్షనల్ లాజిక్, that will never come to the infra guy, that will stay with the developers. That's the boundary. సో డూ యూ థింక్ ఈ ఇన్ఫ్రా ఏదైతే వర్క్ చెప్పారో, డోంట్ యూ థింక్ ఇట్స్ వన్ టైం? ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఈవెన్ మా కంపెనీలో కూడా వీ డీల్ విత్ AWS డైరెక్ట్లీ, లైక్ CFTs కానీ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. కానీ ఎలా అంటే మేము డైరెక్ట్లీ AWS ఇంటరాక్ట్ అవ్వం. దెర్ ఇస్ అ ర్యాపర్ అరౌండ్ ద క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఆ ర్యాపర్తో మేము ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. బట్ వన్స్ దాట్స్ డన్, ఇట్స్ జస్ట్ ద కీప్ ద లైట్స్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ కదా. Yeah, I see your point. అది ఎంటైర్లీ ట్రూ కాదండి, ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే యూ విల్ సీ అ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్, రైట్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ సైడ్ కూడా లెట్స్ సే యూ నీడ్ టు రిలీజ్ ఎ న్యూ కోడ్, ఆబ్వియస్గా కింద ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ కింద ఉండే ర్యాపర్ కానీ దే హ్యావ్ టు బి గెట్ అప్డేటెడ్, రైట్. సో ఇట్స్ అగైన్ ద సేమ్ వే. Yeah, maybe he will not have to rewrite the entire thing. He may have to put a version to it. But still, I think it's not a one time, but yeah, I think there has to be a bit of coding has to be redone. It's not, maybe you're right that first చేసినంత చేయని అవసరం లేదు, బట్ చేయాలి. సో ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి కారణం ఏంటంటే, ఈ పాడ్కాస్ట్ చూస్తున్న వాళ్ళు కొంతమంది దే విల్ బి లైక్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు ద IT డొమైన్. వాళ్ళు ఒకవేళ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో ఉంటే, ఇఫ్ దే వాంట్ టు మూవ్ ఇన్ టు ద క్లౌడ్ డొమైన్, ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది ఆర్ ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తుంది ఇఫ్ ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ ఆర్ ఇంటర్నల్ మూవ్మెంట్ కావాలనుకుంటే, హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్ అనేది క్వశ్చన్. Yeah, actual అయితే సో then I'll then you got me thinking now. So yeah, నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, and this is my in my experience what I have seen is application developers ఎవరైతే erstwhile on-prem లో ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ లాజిక్, ఫంక్షనల్ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో అదైతే చేంజ్ అవ్వదండి, రైట్. ద వే యూ యూస్ టూల్స్ టు డెవలప్ అండ్ డిప్లాయ్, దట్ విల్ చేంజ్ వెన్ యూ కమ్ టు క్లౌడ్. అవి మీరు కరెక్ట్గా నేర్చుకోగలిగితే, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు, అండ్ ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ యూ, అండ్ ఐ ప్లీజ్ రికమెండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్, హూ వాంట్ టు కమ్ ఆన్ ద క్లౌడ్ సైడ్, ప్లీజ్ pick a cloud service provider and you learn the DevOps tools in it, how the deployment, how the pipeline, how the development happens, what are the different tools available, and how to deployment. Idaithe meeku raanu they will make it mandatory that it has to be a minimum qualification. And it is, and I'm not saying that malli
మీరంతా ఏదో రీలెర్న్ చేయాలా, లేకుంటే ఇప్పుడు నేర్చుకుంది అన్లర్న్ ఏమీ లేదండి. మీ ఫంక్షనల్ లాజిక్ ఎట్లాగో అలాగే ఉంటుంది. దట్ హ్యాస్ టు బి దేర్ అండ్ దట్ ఈస్ నో రిప్లేస్మెంట్. ఆల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ మీరు డెవలప్ చేసే టూల్స్ కానీ, డిప్లాయ్ చేసే టూల్స్ కానీ మారుస్తాయి. ఆ మారిన టూల్స్ కానీ, లేకుంటే ఆ ప్రొవైడర్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ కానీ మీరు నేర్చుకోగలిగితే చాలండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ Got it. వెరీ because a back-end logic, everything is done by the heavy lifting is done by the cloud service provider. All you need to do is hook onto it and know how to use and when to use. That's it. రైట్. అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ కూడా మీకు ప్రాపర్గా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ Exactly. రైట్. సో అండి, ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కి ఇంటర్వ్యూకి ఎవరైనా వెళ్దాం అనుకుంటే చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది, లైక్ క్లియర్ డెఫినేషన్ ఉంటుందండి. సో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి కంపెనీ కూడా దే హ్యావ్ ఆన్లైన్ రౌండ్. ఫస్ట్ డిఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, దెన్ ఫాలోడ్ బై దట్ డిఎస్ఏ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్, సిస్టమ్ డిజైన్ రౌండ్ ఆర్ రెజ్యూమ్ గ్రిల్ రౌండ్, ఫైనల్లీ హెచ్ఆర్. అదేవిధంగా క్లౌడ్లో వాట్స్ ది ప్యాటర్న్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్? అంటే ఏదైనా ఒక రోల్ మీరు చెప్తున్నారా? అదే లెట్స్ పిక్ వన్. ఎనీ ఫ్రెషర్ రోల్ టు స్టార్ట్ విత్. Yeah, so even fresher role kuda, I mean, when they are interviewing, let's say, what Maku, there is something called as strategic cloud engineer, right? Okay. Who does a lots of hands-on ఈ కోడ్ రాయడం కానీ, లేకుంటే డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం కానీ, క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ చేయడం కానీ. సో దట్స్ ఎ రూల్. సో వాళ్ళకి ఎలా ఉందో నేను చెప్తాను. సో దట్ ఇట్ విల్. సో ఇట్ ఈస్ నో డిఫరెంట్ దాన్ వాట్ యూ సెడ్. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ వే. And you have a lot of content available on YouTube on how to get prepared for this. So if you pick and there are so many ex-Googlers, they have done a very rich content, and I used them. నేను ప్రిపేర్ అయినప్పుడు కూడా గూగుల్లో రావడానికి I used the same way. I've gone through each and every, without skipping, each and every video చూసాను how they prepared, because I feel Google interview is way different than అంటే ఏదైనా different than any other company, right? They look at and I think there are a lot of companies who are catching up on this, and they are also on this following the same pattern. Google looks after not just what you solved, how you solved, right? Even if the answer is not right, they look at how you attempted it. మీరు ఎలా అయితే మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, మీ అనాలిసిస్ స్కిల్స్ ఏంటి, ఇవే చూస్తారండి. సో మీరు చెప్పిన ఏ రౌండ్ ఎగ్జాక్ట్గా అదే రౌండ్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, రైట్? ఈవెన్ ఫర్ క్లౌడ్ రోల్స్ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెంట్. మేబీ there will be a scenario based rounds rather than a prescriptive this thing. They will dwell on I've taken interviews, I've given interviews, oka question tone I've spent whole 1 hour analyzing the thing. So don't think that you have to prepare for 10 questions and 10 right answers. I mean 10 lo 8 right undali. No, there is nothing like that. డిఎస్ఏ ఉంటుందా అండి క్లౌడ్ రోల్స్ కూడా రిక్వైర్మెంట్? Yeah, there are certain roles who ask for it. ఓకే ఓకే. ఆబ్వియస్లీ గూగుల్ అయిన పాడ్కాస్ట్ వచ్చినప్పుడు లైఫ్ అట్ గూగుల్ గురించి అడగకపోతే దెర్ విల్ లాట్ ఆఫ్ కమెంట్స్ అరౌండ్ దాట్. సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో వాట్స్ లైఫ్ అట్ గూగుల్ అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ your previous experiences? No, it's thanks for asking. And it is there is a funny thing goes in Google. ఏమంటారంటే when you join Google in the first 3 months, as much as నువ్వు మనం నేర్చుకుంటామో లేదా కానీ you will put on lot of weight because there is a free food available, and life at Google is amazing. And when I say amazing, ఏదో మీకు monetary bits కాదు. It's all about how they treat their employees, right? Personally నేను, and I this podcast, if you know, we had to do for like 2-3 weeks before, right? I had an emergency situation in my family, so and the way Google supported me, right? And I have, in my 20 years, I have not seen some leave like that in any organization. The moment I explained my situation, they said, okay, this is the leave, kind of a leave we have, and it is nowhere documented. And they said you are free to use in a lot or in pieces of days you wanted to use. So free food, especially freshers kaite, I have seen freshers who come at around 6 o'clock, leave around 11 o'clock. 6 నుంచి వాళ్ళు ఫుడ్ కానీ, స్నాక్స్ కానీ, మైక్రో కిచెన్స్ కానీ, జిమ్ కానీ, యూ ఆస్క్ ఫర్ ఇట్, అండ్ దెర్ ఈస్ అ వెల్నెస్ సెంటర్.
There is a lot of indoor outdoor, and I'm not saying this may be available. I think in all the campuses they have more or less the same kind of a thing. But yeah, life at Google is amazing. Got it. To wrap up the podcast, final question అండి. AI is Yeah. everywhere and వచ్చిన ప్రతి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. So what's your take on AI? And AI, see, after the chat GPT that, see, I feel AI till chat GPT was different and ఆ తర్వాత a spike, sudden, exponential rise was different. So post that, మీ డే టు డే లైఫ్లో, డే టు డే వర్క్లో ఎటువంటి చేంజ్ చేశారు విత్ AI? Yeah, no, I honestly believe, Andy. I think we haven't even touched the water of AI. I think we are at very very initial stages, and I feel there is a lot of work to be done, and there is sky limit for AI. And I'm excited about healthcare industry, Andy, because it will change lives. Um, and I'm so looking forward for what the magic AI can do, and I'm happy to be part of a company who is a front runner in that perspective. So I'm super excited. But outside of Google, Koda, I think, as you rightly said, some open source, and there are so much of research happening, and so much of, if you see, the large enterprises are betting on certain startups to do this, right? Because it's not like they can't do themselves, but the smaller startups are nimble, so nimble that they can carry this and release them as soon as possible. So I think I'm super excited AI, and as I feel, I think we just at the shell side. I think there is a lot of into it, and especially, as I said, healthcare side. When it I think the advancements in stem cell, the advancements in cancer treatment, Parkinson's, if we can crack these, I think it'll give a great longevity to humanity, and I'm super excited to see those things. Yeah. I personally feel that, see, AI జాబ్స్ని రీప్లేస్ చేయకపోవచ్చు కానీ AI Yeah, టూల్స్ తెలిసిన వాళ్ళు మేబీ తెలియని వాళ్ళని రీప్లేస్ చేయగలుగుతారు. విత్ right. దట్ సెడ్, జెమినీ కాకుండా ఇంకా మీరు Yeah. లైక్ వాడిన AI టూల్స్ ఏంటి, వాడుతున్న AI టూల్స్ ఏంటి ప్రస్తుతానికి ఇన్ యువర్ వర్క్? I mean, మేము I didn't get a chance to work on any other అండి. సో నేను ప్రస్తుతానికైతే అవే వాడుతూ ఉన్నాను. దెర్ ఇస్ అ సేయింగ్, ఏఐ తెలియకపోవడం వల్ల ఆ, నాకు తెలిసి ఏమైనా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయో లేవో నాకు తెలియదు, కానీ తెలిస్తే మాత్రం చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి, రైట్? అండ్ ఇంటర్నల్గా మేము మీరు చెప్పిన టూల్సే నేను వాడతాను. ఐ డెంట్ హ్యాడ్ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ ఎనీ అదర్, బట్ యా. ఓకే, షూర్ అండి. థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ యర్ టైం. చాలా ఇన్సైట్ఫుల్ డిస్కషన్ జరిగింది అండ్ ఐ హోప్ యూ హ్యాడ్ ఫన్ టు. థ్యాంక్స్ అలాట్ No, ఫర్ యర్ టైం. thank you so much. No, absolutely, Vamsi. No, thank you so much, and thanks for having me. And I had fun too, and it's my pleasure. I hope viewers, you found it informational, even if some of you got at least have a direction towards. If దాకా ఎవరికైనా ఏదైనా క్లారిటీ కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఉంటే వాళ్ళు ఏమైనా, if you got some direction from this podcast, thank you so much. That means a lot to us. Thank you, Vamsi, for having me. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ అలాట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్, జై భారత్.